مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة الموعد السياسي. الموعد السياسي لهذا الأسبوع تستقبل ممثلين عن الجالية الجزائرية بفرنسا للحديث حول مشاكل هذه الجالية وعلاقتها مع السلطات القنصلية وكتابة الدولة للجالية في الخارج. وفي الأخير سوف نتطرق حول الوضع السياسي في الجزائر وصحة الرئيس الموجود منذ أكثر من 45 يوم في المستشفى العسكري الفرنسي. معي على يميني رئيس الجمعية الجزائرية الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج السيد صالح حجاب، مرحبا بك. وفي يميني أيضا السيد عمر آيت مختار، رئيس حركة المواطنة للجزائريين بفرنسا، مرحبا بك. أول سؤالي للسيد عمر آيت مختار، قمتم مع السيد صالح حجاب وجزائريين آخرين السنة الفارطة بتجمع أمام مقر الخطوط الجوية الجزائرية للمطالبة يعني تخفيض سعر تذاكر الطائرة من باريس أو من المطارات الفرنسية إلى الجزائر. هل يعني تغير شيء منذ ذلك التاريخ أو منذ ذلك المظاهرة؟ Un petit changement, mais insignifiant. Nous, enfin, le MCAF, on a commencé cette histoire quand il y avait la grève sauvage d'Air Algérie qui a laissé des millions d'Algériens dans les aéroports du monde entier. Donc c'est là qu'on a commencé donc, à respecter, à dire à cette compagnie qu'elle était une compagnie nationale du service public, donc on doit se concerter sur les prix, sur autre chose, le service, etc. Et l'année dernière, c'était au sujet des prix, de la disponibilité des places et des prix du billet d'avion. Donc. Mais il y a eu un petit changement insignifiant. Il y a eu quelques vols de plus. Une compagnie... le nombre de vols a augmenté, mais insignifiant. C'est-à-dire... يعني السعر بقى هو نفسه. السعر ما تغيرش. Personne ne veut discuter. يعني حتى مسؤولين تاع الخطوط الجوية الجزائرية. Moi, ce que j'ai fait, c'est que la direction d'aviation civile française, j'ai un courrier, leur réponse était que c'est les compagnies aériennes qui fixent leur prix. Ce n'est pas parce que... وهذا شيء طبيعي يعني مش نعم. Alors quand on trouve les prix sur 2-3 compagnies, le même prix partout. Donc il y a une entente sur nos têtes. Donc on dépouille. Il n'y a pas de concurrence. Non, on n'accepte pas la concurrence. On fixe. من يعني يرغم هذه الشركات على هذه الأسعار؟ كيف fixe les prix? J'arrive à une conclusion, c'est qu'Air Algérie défend l'intérêt des autres compagnies, pas l'intérêt de la compagnie Air Algérie et celle de la communauté algérienne, des membres de la communauté algérienne établis à l'étranger. C'est que cette compagnie défend les intérêts des autres compagnies étrangères. C'est la conclusion que je me suis faite, parce qu'il n'y a pas de raison qu'Air Algérie ne voit pas ses prix à la baisse. On a les moyens de casser le marché et de fidéliser la clientèle. Et on est capable, on a tous les moyens, parce que Air Algérie est une compagnie nationale, donc publique. Elle engloutit des subventions de l'État. Je ne vois pas pourquoi parfois on nous parle de rentabilité. Or que si on nous parle de rentabilité, on commence d'abord par le nombre d'employés à l'étranger, inutile, inefficace. Les agences Air Algérie voilà, ça devient une colonie pour les copains et les voisins. السيد صالح حجاب، يعني في نفس السؤال السيد عمر آيت مختار تكلم عن لا رونتابيليتي، وانا سمعت يعني وزير التجارة يقول في هذا الموضوع أنه الخطوط الجوية الجزائرية لازم تكون تحقق يعني فائدة في الأموال، وهذا شيء طبيعي وهدف كل شركة تجارية. يقول بأن الشركة عندها خسارة كبيرة في السوق الداخلية، لأنه الخطوط الداخلية يعني سعر تذكرة في الخطوط الداخلية ما يلبيش يعني الاحتياجات التجارية حتى يعني تكون هذه الخطوط مربحة. الخطوط الجوية ترجحها على الخطوط الخارجية، وأن الجالية الجزائرية اللي في الخارج هي اللي تدفع الثمن. في رأيك هل هذا شيء طبيعي، وهل هذا تفسير طبيعي من طرف وزير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني هو تصريح من بين التصريحات العدة التي سمعناها. سيادة الوزير في البداية كان يقول باللي هناك السوق مفتوح، وفي نهاية الأمر السوق غير مفتوح، لأنني أتحدى سيادة الوزير لو كان السوق مفتوح لرأينا شركات لو كوست مثل ريانار وشركات أخرى ايزي جات مثلا، ايزي جات يعني كما هو الحال عند جيراننا في المغاربة المغرب او في تونس. والله نعم. اليوم المغاربة يقضون نهاية الأسبوع في المنزل وكأنه عايش في المغرب. وكأنه عايش في المغرب، وكأنك تريد الذهاب إلى مدينة ليون. نعم. والذهاب الى الجزائر؟ الذهاب إلى الجزائر يا أخي هنا دائما الجزائريين لازم يديروا يقتصدوا كل السنة من أجل هذا السفر. نعم. وخاصة لا نتكلم عن العائلات يعني المكونة من 4 و5 أشخاص. لما نبدأ نديروا الحسابات نرى النتيجة تتجاوز 2000 و 3000 أورو. والمظاهرة اللي درتوها السنة اللي فاتت واللي كانت يعني عندها صدى كبير في الإعلام، يعني هل من بعدها اتصلت بكم وزارة النقل أو السفارة الجزائرية في فرنسا أو شركة الخطوط الجوية الجزائرية اللي فتح باب الحوار معكم أنتم كجزائريين؟ شخصيا لم أتلقى أي اتصال. نرى عبر قناة التلفزة الجزائرية الرسمية. نعم. نرى بعض التصريحات. كانت هناك تصريحات عن نية شراء 16 طائرة. رأينا تصريح الأسبوع الفارط السيد مدير الشركة اير الجيرية الخطوط الجوية الجزائرية نعم. يتكلم عن يعني تصريحات انهم في مشروع تجديد واصلاح وتغيير. ولكن تجديد واصلاح، واذا كانت بقات سعر التذكره من اغلى او اغلى يعني سعر التذكره في العالم، هذا غير حتى شيء. المشكل قبل ما نوصلوا لسعر التذكره نوصلوا على ما هي يعني طريقه التعامل. هل هناك سوق مفتوحه او لا؟ لما نرجع للماضي الشركه الجزائريه كانت لوحدها، كما نسميه المونوبول، كانت لوحدها. لكن فتح السوق. نعم. وزير النقل ووزير التجاره قال بانه احنا في الجزائر ما نقدروش يعني نمضوا هذاك المشروع مع اوروبا اوبن سكاي اللي مضاوه يعني جيراننا التوانسه والمغاربه مع الخطوط يعني مع الشركات الاوروبيه، لانه هذا الاوبن سكاي حيفتح المجال الجوي الجزائري للمنافسه لا كونكورونس للشركات الاجنبيه. وهذه المنافسه الخطوط الجويه الجزائريه قال بعدمة لسانه انها ماهيش قادره تنافس هذه الشركات. سيد عمر عيد مختار، هل من الطبيعي أن احنا الجزائريين ندفعوا ثمن عدم قدرة هذه الشركة للمنافسة إذا كانت هذه الشركة ما تقدرش تنافس؟ Je réponds à la première question, c'est qu'en 2011, le PDG de l'Algérie s'est déplacé à Paris pour nous voir, pour négocier avec nous le problème des naufragés, donc des gens qui sont restés aux aéroports. يعني بعد الإضراب في مطار أورلي خاصة. Donc, au lieu de déposer une plainte, il a préféré négocier directement avec notre association. Il est venu, on s'est rencontrés à Paris. Bon, ça a donné quelques petites suites, mais bon, ce n'est pas suffisant. L'Open Sky en Algérie, avec la crise actuelle économique, si à l'Open Sky, Air Algérie va bouffer toutes les compagnies. Et Glazure, si jamais il y a l'Open Sky, elle ne pourra pas résister 3 jours. Et Glazure, vous lui enlevez la dessert de l'Algérie, elle n'a rien. Donc Air Algérie aujourd'hui, elle défend les intérêts des autres compagnies. On a les moyens. يعني في رأيك عدم قدر يعني عدم رفض الحكومة الجزائرية إمضاء الأوبن سكاي يخدم أكثر الشركات الأجنبية أكثر من الشركة الجزائرية. Avant d'arriver à l'Open Sky, il suffit d'augmenter le nombre de vols. Parce qu'il y a le pavillon algérien qui est représenté que par Air Algérie, le pavillon français est représenté par une dizaine, Air France, Air France et Glazure, KLM et tout ça, et Glazure aussi. Donc si Air Algérie augmente le nombre de vols annuels, la desserte d'Alger par exemple, s'il y a 5 vols par jour, elle met 10. Mais donc, Air Algérie a les moyens financiers de baisser ses prix et de fidéliser cette clientèle algérienne qui est chauvine, elle va voyager sur Air Algérie. Les avions sont neufs, on a tout ce qu'il faut. Les autres compagnies ne peuvent pas rentabiliser. Je ne vois pas de quelle rentabilité on parle chez Air Algérie. Je veux bien qu'une entreprise nationale pense à la rentabilité. On ne pense jamais, sauf quand il s'agit de dépouiller cette communauté algérienne. On n'a jamais pensé, est-ce que les chiffres d'Air Algérie sont publiés? Est-ce que le nombre de personnel qui est là est publié? Non, ils font comme ils veulent. Quand il manque de l'argent, il y a la caisse. Donc Air Algérie peut
bouffer tout, y compris la France, elle ne pourra pas résister. داكور. سيد صالح حجاب في نفس السؤال يعني في نفس هل احنا كجزائريين لازمنا ندفعوا يعني مشكل التسيير اللي واقع في الخطوط الجويه الجزائريه؟ أنت استعملت يعني كلمة التسيير. المشكل اليوم هو مشكل تسيير وما يعني يترتب عنه. لو كان هناك حرية يعني سوق مفتوح لكانت قاعدة العرض والطلب، ويكون هناك تحديد للأسعار يعني بالتوافق مع الطلب. اليوم المشكل يقال لنا أن هناك نوع من التنافس، ولكن في النهاية ليس تنافس حقيقي. ولهذا نرجع، أنا صراحة أشبه الشركة الجزائرية للنقل أشبهها بالسوق الفلاح للنقل الجوي. سوق الفلاح الكل يتذكر قاعدة سوق الفلاح، لديك نفس البضاعة تأخذها، وكانت حتى الكلمة يعني العامية المقالة هذا القماش ادي ولا خلي. نعم. اليوم نحن في 2013 في 2013 لو كان هناك تنافس حقيقي لكان ليس نحن أن نطلب من أراجيري مضاعفة عدد الرحلات واشتراء الطائرات، هي سياستها الداخلية ستعمل من أجل أخذ حصتها من السوق. نقطة. وهذا يعني من طبيعة كل شركة يعني. من طبيعة أنا يعني هناك نقطة يعني الحبذا لما يتكلموا، سمعت أنا بعض المسؤولين الجزائريين يقولون أنه فتح السوق للشركات لو كوست يفقد الجزائر سيادتها الوطنية. أريد أن أسألهم، هل فرنسا، ألمانيا، هل كل الدول الأوروبية العظيمة أضاعت سيادتها إلا نحن؟ نعم. هل ندفع والله هراء السيادة الوطنية لما تنقل الجزائري يعني لما الجزائري يكون يستطيع الذهاب إلى بلده، هذه هي السيادة الوطنية بسعر معقول. Il faut souligner autre chose, c'est qu'il se passe exactement la même chose dans le transport maritime, si ce n'est pas pire. D'ailleurs, il y a même un autre problème très délicat. J'ai posé la question au ministre des Transports, au secrétaire d'État chargé de la communauté à l'étranger. J'ai posé la question de la sécurité des bateaux. يعني أمن البواخر الجزائرية. Moi-même, j'ai fait la traversée mois d'août dernier. من الجزائر إلى مرسيليا. Marseille-Alger par Tariq Ben Ziyad. Mais c'est une poubelle flottante. Je leur ai dit, ce bateau va tuer des gens. J'ai posé la question, j'ai le droit. كجزائري وكمسافر. Comme usager. Donc j'utilise ce bateau. Est-ce qu'il est dans les normes? Moi j'ai vu la nuit comment les gens sont montés sur le pont et tout ça. On se regardait tout ça. Il y a un problème. La même chose pour le Tassili 2 qui est rentré dans un rocher à Oran. Est-ce qu'il est réparé dans les normes et tout ça? وما هي كانت إجابة الوزير؟ Le secrétaire d'État chargé de la communauté à l'étranger, je lui ai posé la question à Bobigny devant tout le monde. Il m'avait dit, est-ce que les bateaux sont dans les normes de sécurité et de navigation internationale? Il m'a dit, normalement. Ce n'est pas une réponse d'un ministre, normalement. S'il ne sait pas, il n'a qu'à interroger son collègue au transport. حتى la réponse تاعنا est dans les normes. Je lui ai écrit, je lui ai dit la même chose que ça. Non. Je lui ai dit, interrogez le ministre des Transports et répondez-moi plus tard. تفضل سي صالح. فيما يخص البواخر، كما قال الأخ عمر، صراحة البواخر الجزائرية والله العلي العظيم كارثة عظمى. هناك العديد من المغتربين قاموا بتصوير هذه الحالة تاع البواخر، حتى المراحض حالة يرثى لها. اتصلنا بالناس يعني المسؤولين، الجواب تاعهم يعني المعتاد هو الله غالب. إذا نرجع إلى أن هذه الشركة ترى نفسها مثل الجوية الجزائرية للطيران الوحيدة في السوق، وهي التي تحدد الأسعار. هناك أسنسيام، ولكن أسنسيام عندها عراقيل، نفس العراقيل مثل شركة اير فرانس مثلا، عندهم ما نسميه لي زاكور بيلاتيرو. يكون هناك بعض القواعد في اللعبة لا تترك الشركات الأخرى تقترح أحسن من هذه الشركة، ولذلك المواطن يسافر في أنا صراحة في الشتاء لا يستطيعون حتى يعني تنظيم درجة الحرارة. في الشتاء يضع الحرارة في الدرجة يعني داخل الباخرة، داخل الباخرة. نعم. في الصيف العكس، الحشك، الأوساخ، المطعم. نعم. مطعم. وهناك ظاهرة أخرى، عادة ما يقوم الناس اللي يتولاوا قضية الحجز يديروا إعلان باللي كل المراقد محجوزة. لما تذهب انت كمواطن جزائري الى الحجز يقولوا لك يا اخي الكريم لازم تدي فوتاي، تدي مقعد، يعني كوشات مكان، تدي كوشات، يعني يقول لك محجوزه. لما توصل وينطلق تنطلق الباخره، وترى هنا يبيعون مئات المراقد
بالسعر 26 اورو للمرقد، وبدون التكلم على الكابين يعني المراقد يعني يعني من نوع في يعني خاص في اي بي. لماذا ما يبيعوه العمال لصالحهم ولا لصالح الشركه؟ يبيعوه ويطلبوا هناك يعني لافته مكتوب فيها لو بايمون سوفي اونيكمون اون اورو يعني اي اون اسباس. هنا تفهم يا اخي الكريم، لا فاتوره لا لاي حتى المطعم الريستورون تاع الباخره لا يقبل فيه الا العمله الاوروبيه. هل هذا عادي سي ديجا ils acceptent que la devise que l'euro. يعني باخره جزائريه تنقل الجزائريين تخلص عليهم بالاورو. Et autre chose, donc la dernière fois quand je suis revenu d'Alger, on a fait 8 heures de retard sur place. Donc 8 heures c'est énorme. Donc on arrive, on se lave un peu et tout ça, on se dit tiens on va manger vers 1h, 2h du matin. Mais à 22h, le restaurant est fermé, donc on ne peut plus manger. J'ai été voir le capitaine, je lui ai dit, mais il y a un gâchis, il y a du chômage. Créez هذا الرestaurant هذا نستخدم ولا créez une concession في الباطو نستخدم toute la nuit بترافايي. نتحدثوا على العلاقة تاع الجزائريين بالمؤسسات القنصلية. لو تسمح تفضل. لما نتكلم على التذاكر ونتكلم على النقل لازمنا نتكلموا على وصول الجزائريين للمطارات والموانئ. راح نتكلموا عليها. تفضل. هذه النقطة يعني علاقة الجزائريين المقيمين في فرنسا وفي أوروبا يعني بصفة عامة بالقنصليات الجزائرية هنا في فرنسا خاصة وفي أوروبا يعني عموما. احنا شفنا فيديو في اليوتيوب جزائريين على الساعة 8 أو 7:30 صباحا أمام الفيديو عمر في قنصلية باريس على ما أظن. يعني دايرين كما نقولوا احنا بالعاميه دايرين لاشان في البرد في بلاد يعني بلاد برا يعني بلاد برانيه والناس تشوف فينا دراري نساء شيوخه عيب يعني. مازال في 2013 ما قدرناش انه القنصليه نلقى طريقه انه المواطن يقدر يتقرب من هذه القنصليه بطريقه سهله ويخدم الكوارت تاعو يخدم باسبور لاكارت كونسولار بصفة يعني حضارية ماشي بدائية، باسكو هذه صفة بدائية في سنة 2013. Il faut commencer par une chose. Il n'y a aucun contact réel, sérieux, crédible entre la communauté et les consuls. Donc c'est le consul il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de concertation. Il n'y a aucune association crédible où tous les membres de cette communauté y adhèrent. Donc il n'y a pas d'organisation. Donc, pour parler de ça, les consuls, chaque consul fait ce qu'il veut. C'est ça. يا أخي الكريم والله أنا كنت في قنصلية باريس الأسبوع الماضي. أول ما تصل هناك وكأنك في بلدية من بلديات الجزائر. كارثة عظمى. هناك الجزائريين من كل يعني الولايات المجاورة في فرنسا. نرجع لنقطة البداية وهي التسيير. لو كان هناك تسيير بطريقه يعني طريقه جديه وبطريقه فعاله ما نوصلوش للشيء اللي نوصلوا ليه. نعطيك مثال. كنت رحت تما كان يعني درت طلب وكاله. الوكاله مش طلب تكون قادر انك تلقى مثلا اوراق يعني بريمي يعني واجدين، تقدر تلقى تسهيلات، تقدر تعمل الوكاله توجدها يعني الورقه تكون قضيه لورونسينيوم وديرها في السيت انترنت. لازم توصل ثم ولازم تدير الطابور ومن وراها الانسان اللي يستلم من عندك الملف مش هو اللي يمضيه، يمروا الانسان واحد اخر. وانا النكته يعني اللي كنت يعني جيتي شوك يعني كي يعني سلمت للسيد الوكاله، سلمها الموظفه بجانبه الوكاله، كتبتها باللغه العربيه لكي لا اجد مشاكل بالجزائر. نعم. السيده تسالني ما هذه الوكاله؟ قلت لها يا اختي الكريمه اقرأي. لا قل لي. أمليت عليها محتوى الوكالة. يعني ما تعرفش تقرا اللغة العربية. هذه هي. وحتى كل اللافتات اللي شفتهم لافتات مكتوبة بالفرنسية ولا لافتة مكتوبة باللغة العربية. سيد عمر كي يروح المواطن الجزائري القنصلية يختم يعني الأوراق تاعو حتى باش يدير صورة مطابقة للأصل ليغاليزاسيون يطلبوا منه أنه يخلص بالأورو ويخلص بالإسباس يعني نقدا يعني لا الصك البنكي ولا يعني البطاقة البنكية لا كارت دو كريدي ما مقبول. يعني كيفاش تفسر أنه قنصلية دولة تمشي بالإسباس؟ Il n'y a pas longtemps, on payait 60 €, on nous mettait un timbre de 2000 dinars. Ça correspond à rien. Enfin, les problèmes sont multiples.
aujourd'hui, enfin, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une concertation avec les représentants consulaires donc, de l'Algérie, de, رايحين نتكلموا على de secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne. Ça fait 5 fois qu'on a un secrétaire d'État, ils n'ont rien fait. C'est un poste fictif. C'est un emploi fictif, donc je ne vois pas à quoi il sert. C'est la vérité. Hada, il vient d'arriver, Belkacem Salehi, il vient d'arriver. J'espère qu'il va faire quelque chose. Il a commencé des petits contacts par-ci par-là. Celui qui est parti avant, il n'a absolument rien fait. Rien, zéro. Avant, c'était pareil. Donc il est temps de s'asseoir à table, de voir les problèmes réellement, comment on peut les régler, avec une concertation. Et tous les membres de la commission ont le droit à la parole. سي صالح حجاب كان موضوع يعني إرسال أطفال العائلات الجزائرية يعني المعوزة اللي ما عندهاش يعني الفلوس ولا اللي والديهم ما يخدموش راهم شوماج. اقترحت يعني الدولة الجزائرية ببعث مجموعة من أطفال هذه العائلات المعوزة على يعني على شارج دو ليطا الجزائريان باش يروحوا يعني يقضيوا العطلة الصيفية في الجزائر. كيفاش تم ترتيب هذه العملية وهل يعني تمت هذه العملية بالشفافية المطلوبة؟ يا أخي الكريم، نحن في سنة 2013 هذه العملية، الفكرة هذه العملية فكرة جيدة رائعة، ولكن طريقة استغلالها تتم لحاشية القنصلية والمعارف، وهذه كارثة. اليوم نطالب من هذا المنبر، نطالب النواب أنهم يفتحوا تحقيق، يطالبون القنصليات، يطالبون يعني تصحيح أو رؤية قائمة المستفيدين من هذه. اليوم رانا في 2013 يا سيدي، القنصلية تعلم الجزائريين اللي عندهم مستوى معيشي يعني بسيط، تستطيع اختيار من بين هذه الناس؟ لا تستطيع. نستطيع اقتراح برنامج إعلام آلي، والبرنامج يقوم باختيار عدد معين ما بين الجزائريين الذين يعني لديهم من دخل يعني محدود. والسلام عليكم. لماذا نبقى في نفس العملية؟ يعني معرفة حتى في هذا نعم. مشاهدينا الكرام، نعود معكم لإتمام الحديث في هذا الجزء الثاني مع ضيفينا السيد عمر أيت مختار والسيد صالح حجاب. بعد هذا الفاصل أبقوا معنا. مشاهدينا الكرام، نعود بكم في هذا الجزء الثاني من حصة الموعد السياسي للحديث حول وضعية الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة، مع السيدين عمر أيت مختار وصالح حجاب، ممثلين عن جمعيات جزائرية تاع المهاجرين هنا في فرنسا. السيد صالح حجاب، وصول الجزائريين أو العائلات الجزائريين في المطارات و
يعني الميناء، ميناء الجزائر أو ميناء وهران أو ميناء سكيكدا أو ميناء بجاية كيف يتم؟ يعني كل مرة كل سنة يقولوا بلي كانهم داروا تسهيلات وأن الدولة ترحب بهذه العائلات، ولكن كل مرة كل سنة نشوف أن العائلات تعود متدمرة، حتى عدد العائلات ينقص بسنة من سنة اللي يروح في الصيف للجزائر. نعم. نقطة مهمة جدا. وهذا ما يعود يعني عكسا وسلبا على الاقتصاد الجزائري. نعم، ويعود يعني سلبا على سياسة تشجيع السياحة التي يتغنون بها. أنا أظن لو كان الجزائري يخاف أو يعامل بهذه الطريقة لما يزور بلده، كيف نتكلم عن السائح عندما نصل صراحة. والله لدينا مثلا نحن في منطقة باريس لدينا مسافة 800 كيلومتر، لا تراها لما تمشي تكون تمشي بطريقة مرتاح، تمشي في الباخرة لما توصل إلى الموانئ الجزائرية. يعني 800 كيلومتر من باريس إلى مرسيليا، وثم يعني 24 ساعة في البحر في الباخرة من مرسيليا إلى الجزائر العاصمة، ما بين 17 ساعة إلى 24 ساعة. نعم. عندما تصل للموانئ تقضي هناك ما بين 4 ساعات حتى 12 ساعة. المشكل المطروح أنه هناك يعني سياسة الرقابة التي ما حتى الدولة لا تستطيع مراقبتها. يعني أشرح ذلك. الدولة لا تستطيع مراقبة الجمارك الذين يطلبون الرشوة. ماذا قامت بإضافة نقطة مراقبة ضد الجمارك، هي نوع من الجمارك تسمى كونتر دوان ضد الجمارك، وهناك حتى الشرطة تراقب عمل الجمارك، وهناك جمارك يراقب عمل الشرطة. في النهاية أنا يعني قمت ب يعني عملية عد هذه النقاط. هناك 9 نقاط تفتيش في الميناء. هناك مرتين ولا 3 مرات كنت تعمل الطابور. يعني راك دخلتك، انا ماكش دخلتك. والله انا رايت ناس اللي زاروا الجزائر، خاصه الجزائريين الذين ولدوا بالخارج زاروا الجزائر لاول مره. عندما رايت بعضهم يبكون قلت الى اين؟ خاصه انهم يعني يذهبون الى المغرب وتونس مع اصدقائهم لقضاء العطل الصيفيه، وياتون الى فرنسا يقول لك يعني رحت المغرب ورحت لتونس ورحت الجزائر، ولكن مش كيف يعني. أقول لك يا أخي الكريم، أول مرة رجعت بالسيارة إلى فرنسا، لما وصلت يعني استقبلت بالطريقة مرحبا. الذي تكلم معي يقول لي موسيو. لما وصلت للجزائر يتكلمون مع المغتربين، يعني ينادوهم باسم السيارة، تراها بالعامية، وين راها الجولف، وين طريقة والله راه مول 206 وين راه مول 206 بطريقة متغطرسة. أنا مرة في رمضان يوم 27 في رمضان يأتي جمركي، أول كلمة يقولها لي يقول لي أنا أخذ يعني أخذ نقدا. لم أتكلم معه. أخذ نقدا؟ ماذا تأخذ نقدا؟ رشوة. يتكلم عن رشوة. يتكلمون عن رشوة. ولما طرحنا المشكل قيل لنا لا نستطيع عمل أي شيء، وكل سنة يقولون أننا فتحنا الرواق الأخضر، أننا شددنا. يعني من يومين كان هناك يعني مقال في جريدة الشروق، هناك يعني تصريح متناقض، يقال أن هناك تم تسهيل استقبال الجالية وتم تجديد المراقبة. ولكم التعليق. يعني تجديد المراقبة وتسهيل الاستقبال. سيد عمر المختار، هناك مشكل. الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا وفي أوروبا أو في الخارج، الذين لم يتحصلوا على أوراق إقامة، مثلا نتكلم يعني بالعامية لي سون بابي. نشوفوا يعني بلدان عربية كثيرة عندها جالية تاعها في فرنسا، ما عندهمش يعني الأوراق، أوراق الإقامة، ولكن كي يتقربوا من القنصلية تاعهم يعاودوا يخدموا جواز السفر، يخدموا البطاقة القنصلية، حتى يتزوجوا في هذه القنصليات، يعني عندهم عقود زواج. إلا القنصليات الجزائرية التي تحرم الجزائريين من حق جواز السفر حتى تجيب بطاقة الإقامة. يعني أنت ما عندكش جواز سفر وما راكش جزائري حتى تعطيك لا بريفكتور فرونسيز الإقامة. أنت جزائري برضا الدولة الفرنسية. Un sans-papier, quand il va dans un consulat, n'est pas algérien. On a fait Sguina, on a crié, on a gueulé, tout ça, on a écrit. Un Algérien, il a des papiers ou pas, tu le reçois. Je demande à nous faire comme les Tunisiens et les Marocains, les voisins. C'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Un Algérien, il va dans un consulat algérien, il faut le recevoir. Certains jeunes, ils arrivent à se débrouiller, à voir des chemins à la préfecture. واحد يتزوج يقول واحد واش يدير كي يروح الكونسولا باش يدير له الباسبور تولي ميزيرك يغلقوا له البيبان. سي با نورمال. لكن حتى اذا ما كانش عنده اوراق ممنوع منعا باتا، وهما يقولوا يتخباو
ووراء ما يسمى باتفاقية فيينا التي يعني pourquoi تمنع، ils ont ولكن هذه الاتفاقية علاش البلدان الأخرى ما تطبقهاش إلى Voilà, الجزائر؟ le Maroc et la Tunisie ne l'appliquent pas. مصر مثلا. Il paraît que maintenant, avec les contestations et tout ça, en Angleterre, les consuls d'Algérie commencent à recevoir les sans-papiers. Mais bien ولكن évidemment, في il faut فرنسا. les recevoir. ولكن- فرنسا ما زال. Par contre, il paraît que si tu connais telle ou telle personne, ils vont, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, il paraît que c'est possible. À chaque fois, il faut connaître quelqu'un. سي صالح في رأيك في هذا C'est pas normal. هذه النقطة هل يا يعقل أن الجزائري يتحصل على جواز سفر تاعو كجزائري برضا أو بعد رضا ما يسمى المقاطعة الإدارية الفرنسية لا بريفكتور؟ يا أخي الجزائري يبقى جزائريا ولو كان في الصين. من المفروض أن يستقبل ويعامل بطريقة محترمة، وخاصة لو نرى جيراننا يعني المغاربة والتونسيين يستقبلون يعني الشباب يعني اللي ما عندوش وثائق. كيف للجزائر التي تستقبل أبنائها؟ كان لدينا اقتراح للسلطات الجزائرية، اقترحنا عليهم في السابق يعني مشروع اقتراح مشاريع لونساج للشباب سون بابي الذي فهم بعد قضاء وقت معين بفرنسا أنه يريد العودة، ولكن لا يريد العودة للمغامرة ولكي يجد نفسه بجانب الحائط كما كان قبل. نعم. هذا يعني اقتراح لم يدرس ولم يكن هناك أي صدى. نعم. سي عمر، نقطة الإطارات الجزائرية الموجودة في فرنسا، قرأت أنا الصباح في الجريدة أنه 25% من الأطباء الأجانب اللي في فرنسا هم من الجزائريين، وفي نفس الوقت المستشفيات الجزائرية كاين نقص فادح في عدد الأطباء، وخاصة الأطباء الأخصائيين السبيشاليست. ولكن هاد الناس باش يعاودوا يولوا يخدموا في بلادهم يعني يتحصل على دبلوم أو جامعي من لاسوربون، من كامبريدج، من أوكسفورد، من جامعات يعني معروفة عالميا، كي يروح الجزائر يقولوا أنت ما قريتش، لازم تروح دير ليكيفالونس في وزارة التعليم أو ما يسمى بوزارة التعليم العالي. في رأيك هل هذا شيء عادي؟ Déjà, dans ma promotion à l'université, les copains qui étaient en médecine, ils sont pratiquement tous en France. Ils sont tous des spécialistes. Et en majorité, ils ont refait leur cursus ici. Parce que les modules qu'ils ont en Algérie, des fois, ils ne sont pas valables. C'est tout un problème. Mais aujourd'hui, il a fait un chemin d'un combattant. Tu connais. Maintenant, on ne va pas rester que dans la critique. Certains responsables algériens sont conscients, donc commencent à réfléchir, on commence à avoir des signaux, ça va s'organiser. J'espère, c'est des promesses, hein. Pour l'instant on n'a rien vu. Mais voir ça, voir l'état des hôpitaux algériens, alors qu'on a 25%, surtout les urgenciers, des urgences des hôpitaux français la nuit, il n'y a que des Algériens. De très bons médecins. De très bons médecins, ça c'est connu. Même en Algérie, d'ailleurs, les médecins qui sont en Algérie qui sont restés. C'est très bon médecin. Il y a le paramédical qui n'est pas bien, il n'y a pas de suivi en matériel et tout ça. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi ne pas exploiter cette richesse. Donc on a une grande richesse, ce peuple, mais on va ailleurs. On enrichit les autres pays. C'est ça, mais moi j'ai des signaux de certains responsables. On va organiser ça. Enfin, j'espère. سي صالح هذه النقطة. يا أخي الكريم عموما ما هي حتى اسمح لي برك لأنه عندي السيد تفضل. تفضل سي بالقاسم ساحلي، سمعت له أنا في التلفزيون قال أن هذه النقطة يعني هو كشخص ككاتب دولة نساها حتى ولات عنده كديماغوجية. يعني الكلام اليوم عن عودة الأدمغة الجزائرية المهاجرة إلى الجزائر بالنسبه لسيده الوزير هي الديماغوجيه، يعني بوليسي دو لا ديماغوجي، باسكو هاد الناس ماشي حين يوليو كاين اللي يعني هاد الناس لافوت تاعهم ماهمش حابين يوليو. قطع الأمل. هل هذا المشكل في الادمغه ولا من هرب هذه الادمغه اصلا؟ المشكل في طريقة استقبال يعني الإطارات الجزائرية وعلى رأسها الأطباء. وأنا أقول كما قالها الصحفي الجزائري، أظن أن من بين الأطباء الذين يعالجون اليوم الرئيس الجزائري بفالدوغراس أو بليزانفاليد من بينهم قد يكونوا أطباء جزائريين. اليوم التهميش أو يعني نظرية أننا نحن لسنا مثل جيراننا، لسنا مثل جيراننا في قضية شهادة المعادلة، لسنا مثل جيراننا في قضية طلبة الجزائريين في باريس. هناك السيتي انترناسيونال، الإقامة الدولية للطلبة. المغاربة لديهم منزل المغرب، التونسيين لديهم منزل تونس، الجزائريين بقي حبر على ورق تم إمضاؤه سنة 2005 من طرف يعني السفير الجزائري
ولكن الذي المشروع استدعي راح. آخر نقطة يعني نقطة الاستثناء، نرجع للسيارات. كل شركات ضمان السيارات العالمية مقبولة في العالم بأسره إلا في الجزائر. المغترب لما يصل للموانئ الجزائرية يفرض عليه أخذ تأمين جديد جزائري. وكل نقاط التفتيش لما يرون سيارة أجنبية يكون هناك أين شهادة ضمان السيارة. وهذا C'est-à-dire, tout le système est à revoir. Hein, donc, cette communauté algérienne à l'étranger, donc tout est à revoir. Je crois qu'il y a un début, c'est le fait que l'ambassadeur d'Algérie à Paris a rappelé cette semaine, il n'a rien fait. Il faut dire qu'il n'a rien fait. C'est lui Soumsbeh. Voilà, il n'a absolument rien fait. Le problème des étudiants, le problème des sans-papiers, autre que ça. Donc, on est une grande richesse en France et à Paris en particulier. Donc, cet ambassadeur, il a passé depuis 2005 ici. Heureusement qu'il est parti. Enfin, j'espère que celui qui va venir, il paraît que c'est celui de Bruxelles, j'espère qu'il va déjà commencer à contacter, à voir, à discuter avec cette communauté. On pourra peut-être régler ce problème. إن شاء الله. سيد صالح، مشكل الجالية كبير وكثير، ونقدر نمثله حتى بمشكل الجزائريين اللي في الجزائر. ولكن هذه الجالية الجزائرية في فرنسا عندها ممثلين، عندها 4 نواب في البرلمان، نائبين من المقاطعة الشمالية لفرنسا ونائبين للمقاطعة الجنوبية. وين راهم هاد النواب اللي خرجوا علينا في 2012 في الحملة الانتخابية أنهم سوف يمثلون وسوف يدافعون وسوف ولم نراهم يعني منذ انتخابهم أو منذ تعيينهم في ماي 2012 لم نراهم في أي يعني مناسبة من المناسبات التي اجتمع فيها الجزائريين المغتربين للدفاع عن حقوقهم. يا أخي المغتربين يعني نرى نوع من الغياب التام. المغتربين الذين تم تعيينهم كما قلتم بمعدل 14.4% معدل الانتخاب الجزائريين بالخارج. النواب لما تحاول الاتصال بهم تذهب على موقع المجلس بالجزائر، تجد الصورة والاسم واللقب وتجد الانتماء السياسي. وهذا عكس ما نراه لما تذهب إلى مجلس مثلا في فرنسا، ترى كل المعلومات، ترى حتى التليفون الإيميل، ترى حتى أوقات، ترى حتى استقبال، ترى حتى يعني كل التدخلات للنائب. وحتى النواب الذين يقولون أنهم قاموا بتدخلات لم تبقى تدخلات من أجل التهريج، هناك تدخلات ولكن هناك نتائج. نعم. لا نريد حتى التدخلات. اليوم نحن هنا في يعني مقاطعة فرنسا شمال لم نرى نائبين، لم نسمع بهم. كان لدينا يعني مقال في الصحف البريد، الصحف يعني الويب، قام النائب الشمال بكتابة تعليق محتواه تستطيعون الاتصال بي ولكن بصعوبة. يا أخي الكريم، كان عليك أن تضع التليفون تاعك يتصل بك بسهولة، كان عليك أن تضع شيئا، لكن لسنا في هذا. عمر في هذه النقطة Déjà, يعني le point de la représentativité. On est en train de discuter entre Algériens. Wallah, des fois je comprends pas ce qu'il dit, c'est malheureux. Je comprends l'arabe, mais il a un arabe dur. الله يبارك. Ce n'est pas l'arabe que j'entends à Alger ou à Steve ou là, je ne sais pas. يتكلم باللغة العربية. C'est trop fort pour moi. Donc voilà. Les députés, vous parlez des députés donc, qui représentent la communauté algérienne. Moi qui a participé à cette élection, à cette mascarade, donc moi je ne peux même pas discuter, parler d'eux. Je ne les reconnais pas. D'abord, ils ne sont pas élus pour moi, ils ne sont pas légitimes, donc il n'y a rien à dire d'eux, donc le reste... يعني كاين واحد النايب في مرسيليا مثلا، هو كان صحفي في التلفزيون على ما أظن، يعني الجزائريين نعرفهم في مرسيليا كانوا يقولوا لي كنا نشوفوه دائما، ولكن ملي ولا نائب في البرلمان ما زادوش شافوه يوم من الأيام في مرسيليا. Il n'a pas voté, donc les députés qui sont passés, enfin les chiffres donnés par les consulats, 2 à 3 000 voix. يعني حتى التزوير يعني... Mais bien évidemment qu'on parte en Algérie, donc on ne va pas refaire cette élection. J'espère que l'après Bouteflika, cette assemblée va être dissoute et on doit revoter convenablement pour élire des gens légitimes. سي صالح، التقيتم بكاتب الدولة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سيد القاسم الساحلي في اجتماع هنا في فرنسا. يعني ما رأيكم في كلام الوزير؟ هل كان كلامه مقنع؟ هل يعني حسستم فيه يعني نية الإنسان الذي يريد أن يصلح ما قد يكون قادر للإصلاح، أو يعني
وزير كالوزراء السابقين، حتى ما نقولوش وزير نقدر نقولوا حتى موظف ليس وزير. هو كاتب الدولة، نتكلم عن كاتب الدولة بالقاسم الساحلي. زيارته يعني لبوبيني لم يكن اجتماعا، كانت طريقة عرض موضوعين. الموضوع الأول حث الجزائريين لاقتناء الباسبور البيومتري، والموضوع الثاني هي طريقة عرض حل، كما يقول، حل لمشكل نقل جثامين الجزائريين. علما أن الموضوع كان أو يفترض أنه درس وفصل فيه سنة 2009 من طرف كاتب الدولة السابق نعم. بن عطا الله. لما حضر كانت هناك أسئلة لكاتب الدولة، الأجوبة لم تكن مقنعة، كانت أجوبة، الجواب الوحيد من بين الأجوبة كانت جواب الله غالب، وكانت أجوبة لا نريد التطرق لمواضيع أخرى، نحن هنا للتحدث إلا على موضوع الجواز السفر وموضوع نقل الجثامين. لما تكلمنا معه وقلنا له لماذا تعرضون موضوعا كان قد رفض من طرف نواب الجالية الخمسة، نواب فرنسا الأربعة ونائب إسبانيا وإنجلترا، جوابه كان بالعبارة التالية: وش دخل النواب ولكم الحكم. سي مختار الوزير. Il vient d'arriver, donc je ne peux pas dire juger l'avenir. Ça reste à définir. Mais certes, c'est quelqu'un qui ne connaît pas cette communauté. Il ne sait pas comment fonctionne cette communauté. وما عاش فيها يعني. ما عاش فيها. Il vit en Algérie. Il est professeur de maths en Algérie. Donc c'est un poste politique certes, mais il faut qu'il s'entoure de gens qui connaissent vraiment cette لكن communauté. سي عمر، انت عايش يعني في اوروبا منذ سنة، وتعرف انه قبل ما يكون انسان وزير لازم يكون يعني الحزب السياسي تاعو او الكورون بوليتيك تاعو تحصل على يعني مينيموم دو ليجيتيميتي في الانتخابات. السيد ما عنده حتى نائب، لا عنده نائب او اثنين في البرلمان، كيفاش يقدر يكون وزير بدون شرعية؟ وكيفاش نقدروا احنا كجزائريين مقيمين في فرنسا نستناو منه حلول من واحد ما عندوش شرعية؟ اصلا الجزائريين ما انتخبوش عليه. Non, mais c'est certain. Après la question de la légitimité, le Premier ministre et le Président de la République choisissent, ils sont libres de choisir qui ils veulent. Donc je ne parle pas de cette légitimité. Mais surtout qu'il ne connaît pas cette communauté algérienne. Je n'ai pas vu, j'ai pas vu dans son cabinet des membres, des gens qui vivent au Canada, en Angleterre, en France et tout ça. Déjà, connaissant bien la législation du pays d'accueil, et puis la nôtre aussi en Algérie. Donc je n'ai pas vu ça dans son cabinet. C'est des gens qui ne connaissent pas, quand je les vois quand ils viennent ici, on discute un peu avec eux, ils ne connaissent pas. C'est des fonctionnaires. Donc que voulez-vous attendre comme solution de la part de... j'espère qu'il va se rapprocher un peu plus des associations, des membres de la communauté. سي صالح حجم، ما تقترحون يعني ما هي الأسس التي تقدرون أنتم كجزائريين تقترحوها لفتح يعني أبواب الحوار مع السلطات القنصلية، حتى يكون يعني هناك علاقة، يعني ماهيش علاقة منافسة، تكون علاقة يعني أخوية ما بين مواطنين سواء كانوا في الإدارة أو كانوا خارج هذه الإدارة كمقيمين، حتى يعني نرتقي بهذه الجالية إلى يعني مستوى، لأنه كي نشوفوا الجاليات الأخرى عندهم يعني مستوى تنظيمي ما شاء الله في كل يعني الميادين، إلا نحن الجزائريين رانا يعني خرجنا من الجامعات، خرجنا من المساجد، خرجنا من كل ما قد يجمع يعني المغتربين في أوروبا. ما هي الأطر أو الأسس التي تقدروا تقترحوها أنتم كجزائريين لفتح يعني علاقات جديدة مع السلطات القنصلية؟ يا سيدي الكريم، بما أن السلطات ليس لديهم نية صادقة للتغيير أو لإيجاد حلول يعني دائمة، لا نستطيع. هناك قد يكون هناك نوع من إضاعة الوقت. اليوم الذي تكون فيه السلطة أو هذا ممثل، حتى ولو لم يكن لديه معلومات عن الجالية، يكفي أن تكون لديه نية العمل ونية التغيير. يا أخي الكريم، نتعلم، كلنا نتعلم. هو أستاذ، أنا والله صراحة لما رأيته ليس يعني من ناس تاع سنوات الحرب العالمية الثانية، هو معاصر، ولد أظن أنه ولد ما بعد الاستقلال. نعم. توسمت فيه خيرا وسمعت أنه دكتور، تمنيت أن أسمع منه أجوبة مقنعة. من بين أجوبته نحن مجرد أنترفاس. عندما تسمعون هذا يا أخي الكريم، يعني وزير يقول على نفسه أنه أنترفاس. أي نعم، قالها بالكلمة وأعيدها، قال نحن مجرد أنترفاس.
وهذا وصراحة في يعني لما نبعث لهم الإيميلات ونبعث الرسائل عموما لا ولا جواب، لا يجيبون، وإن أجابوا تكون بالطريقة بدون إمضاء، وتكون لقد استقبلنا رسالتكم سنقوم بدراستها. لا حتى مش بدراستها، سنقوم بتحويلها للسيرفيس كونسيرني، يعني للمصالح المعينة نقطة. سي عمر كيقول الوزير انه مجرد انترفاس، هل هنا يعني اعتراف ضمني بمشكل السلطة في الجزائر، يعني الحاكم الفعلي والحاكم هو الموظف؟ C'est l'illustration des rapports qu'on a avec les responsables politiques algériens. Maintenant, en France, en Europe ou ailleurs, le consul, c'est l'administratif. On doit avoir une structure intermédiaire entre les consuls, donc cette structure, et notre pays. Le consul, ce n'est pas un poste politique, il s'occupe de la paperasse, ton passeport et tout ça, s'il y a un problème. Mais il ne s'occupe pas d'organisation de cette communauté. Certains consuls, FLNistes d'avant-garde, ils ont fait des consulats des partis politiques. Quand il y a les élections, c'est des qasmas. Quand il y a des élections, il faut que tu votes FLN ou la Hada ou la Taou et tout ça. Donc, or que nous, on doit savoir une chose, c'est que ce n'est pas au consul de régler nos problèmes multiples qu'on voit. Il n'y a pas que le transport. Il y a pas mal de problèmes qu'on peut régler. On peut aider notre pays. Et on peut se faire aider par notre pays aussi. Donc, les consuls, il ne faut pas attendre qu'on soit deux. Les consuls, ils défendent leur place, parfois très mal d'ailleurs, mais ils s'en foutent carrément de ce qui se passe du dans la communauté. Mais bien évidemment, ce n'est pas leur problème. On pose des problèmes politiques au consul, ce n'est pas son rôle. مشاهدينا الكرام، نعود لإتمام الحديث معكم في الجزء الثالث والأخير من هذه الحصة بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثالث والاخير من حصتكم الموعد السياسي، التي نستضيف فيها السيد عمر أيت مختار والسيد صالح حجاب، ممثلي الجاليه الجزائريه المقيمه بفرنسا. سي صالح، نحن كجزائريين يعني عندما يعني نكون هنا في فرنسا يقال يعني هناك يعني مشاكل العنصريه التي يتلقاها الجزائريين من طرف يعني السلطات الفرنسية أو من طرف يعني الأفراد أو بعض الأحزاب اليمينية. في نفس الوقت رئيسنا أو ما يسمى برئيسنا يأتي للعلاج في مستشفى عسكري فرنسي. أنا شخصيا في العمل تاعي هناك يعني فرنسيين يخدموا معايا دائما يقولوا لي سي يحيى كيفاش تفسر لنا رئيسكم يأتي إلى باريس في مستشفى عسكري ليتداوى، وأنتم تدعوا أنكم حررتوا بلادكم 1.5 مليون شهيد وتطالبون بالاعتذار. يعني في رأيك الوضعية اللي رانا فيها احنا كمهاجرين جزائريين في ظل هذه الوضعية التي يتواجد فيها رئيس بوتفليقة في مستشفى عسكري فرنسي؟ صراحة يعني وصلنا لوضعية يندى لها الجبين، وهذه الوضعية ما هي إلا نتيجة سياسة الترقيع، سياسة الترقيع وسياسة تعميم الفساد
لأن اليوم وصلنا لأنه الرئيس لا يجد مصحة خاصة حتى لثلة المرادية. لم نقول أن يكون هناك مصحات للجزائريين، الصحة خاصة لمجموعة المرادية لا يستطيع أن يعني بتوفير هذا له، وهذا عار. اليوم قلتم 45 يوم، أظن أننا نقارب أنا في 52 و 53 يوم، نقارب الشهرين. هناك من بدأ يتكلم بالجزائر عن أن الرئيس يعمل مثل الشباب الذي يريد البقاء بدون وثائق في فرنسا. هناك من يتكلم على أن الرئيس يريد يعني قضاء فترة العجزة في مقام العجزة بليزانفاليد. صراحة نلقح بجوز رمضان كذا. هناك من يقول رمضان، وهناك حتى الصور التي رأيناها كانت يعني أكدت العكس. اليوم صراحة الجزائر دولة عظيمة، ودولة أنجبت يعني رجال عظماء. أظن من بين 37 مليون جزائري هناك رجال يستطيعون قيادة الجزائر بطريقة يعني حديثة، بطريقة ديمقراطية بمعنى الكلمة، وليس مهرجانات وليس يعني مسرحيات. اليوم نتمنى أننا نمر يعني لمرحلة جديدة. ولما نسمع يعني النائب ماري لوبان لو فرون ناسيونال أو ماري لوبان تتكلم تقول أعطيناكم الاستقلال، ماذا فعلتم باستقلالكم؟ والله العلي العظيم يعني أتمنى أن يجيبني الرئيس بشخصه. Écoute, quand on vit en France, tu l'as bien résumé, dans ton boulot, les gens te posent la question. Donc, moi j'ai honte devant les étrangers, surtout nos voisins à gauche et à droite, les Tunisiens et les Marocains. Moi j'ai honte, j'ai pas de réponse à ça. Je souhaite que les soins à l'étranger soient chapeautés par une commission par wilaya et nationale, une autre nationale, quand ça nécessite vraiment. Maintenant, est-ce que les gens qui sont malades comme Bouteflika sont transférés en France? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut une commission de médecins au niveau wilaya, au niveau national, pour pouvoir transférer quelqu'un étranger. Déjà. Il y a des choses qu'on ne peut pas soigner en Algérie. Qu'il soit président ou qu'il soit mécanicien, c'est la même chose. Déjà ça. Maintenant, quand il s'agit d'anciens Moudjahid, c'est Abdelkader al-Mali, tout ça, il est venu au Val-de-Grâce, c'est bien. Mais après le Val-de-Grâce, déjà, c'était un petit AVC, c'est rien et tout ça, il est venu quand même. Il est venu. Bon. Mais convalescent aux invalides, moi j'ai honte, voilà, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu as dit? Je préfère qu'ils se reposent en Algérie. Il y a autre chose. La maladie n'est pas un défaut. Il n'y a pas plus naturel que ça. Bouteflika, c'est un être humain comme moi. On est tous soumis à la maladie. Voilà, il est malade. Sauf que quand on est chef de l'État, parce que nous on l'appelle chef d'État, on ne l'appelle pas président de la République, parce qu'un président de la République, il faut qu'il soit élu légitimement. Bon. Qu'il rentre en Algérie se reposer. S'il ne peut pas assumer son mandat, on est un grand peuple, on vote et puis l'affaire est classée. On ne peut pas rester éternellement comme ça. مؤسسة les invalides أنت ذكرت أنه سي بوتفليقة هو كان يسموه سي عبد القادر المالي وهو مجاهد. مؤسسة les invalides في يعني القانون الأساسي تاعها، وأن كل المواطنين الجزائريين يقدروا يروحوا للويب سايت تاع المؤسسة، تقول أنها يتداوى فيها ويتعافى فيها كل العسكر والمدنيين الذين يعني خدموا فرنسا وقت من حياتهم. يعني سي بوتفليقة اليوم يقدر مثلا يلتقي في ليزانفاليد بأحد من الحركة مثلا اللي خدموا فرنسا في وقت الاستعمار. يا هل ترى أنت في رأيك، سامحني، أنه 1.5 مليون شهيد ماتوا من أجل باش يولي مجاهد أو بين قوسين مجاهد ورئيس دولة يتداوى في نفس الغرفة أو في نفس المصلحة مع الحركة؟ Moi j'ai honte, là j'ai pas de réponse à ça. Il est convalescent, il doit rentrer en Algérie, se reposer en Algérie. Maintenant, s'il ne peut pas assumer sa mission jusqu'à terme en avril 2014, qu'il démissionne, et puis on vote. Mais bien évidemment, l'Institut des Invalides, c'est l'Institut des handicapés, des blessés de guerre, des invalides de guerre françaises, pas algériennes. Ben, bien sûr qu'il peut côtoyer un tortionnaire, je ne sais pas, ça c'est pas... C'est pas déjà fait. Mais bien évidemment, mais les institutions algériennes, parce qu'il y a les prérogatives du président de la République, on ne peut pas
décider à sa place, signer à sa place certaines choses. Donc maintenant, il les signe à partir des invalides. Moi, je ne suis pas d'accord. سي صالح، من هذا المستشفى يعني هناك كافة. اجتماع رئيس الوزراء رئيس الجمهورية ورئيس الأركان في مؤسسة عسكرية فرنسية، في رأيك هل هذا عادي؟ ويقال أنه مراسيم تعيين الجنرالات في 5 جويلية القادم أمضيت في هذا الأسبوع من طرف بوتفليقة في نفس المؤسسة العسكرية الفرنسية، هل هذا دستوري؟ يا أخي الكريم، الرئيس ليس يعني في منصبه منذ أكثر من 45 يوم، وهذا لا يعني يدعو أن في الجزائر تطبيق المادة 88 من القانون بطريقة عادية بدون التكلم. اليوم وصلنا لحالة الجزائر يحكمها الرئيس من ليزانفاليد بالبلوتوث، هو يقال أنه يمضي قرارات من ليزانفاليد. يا أخي الكريم، لما تكون مريض لا أظن أنك يعني مرغم وأنك تستطيع أداء مهامك. إذا كل ما قيل عبارة عن لكن كان مشكل يعني على الأمن القومي، لأنه الجرائد الجزائرية ووكالة الأنباء الجزائرية قالت أنه تحدث مع سلام في الأمور السياسية وتحدث مع القايد صالح في الأمور الأمنية. هل يعقل أن نتحدث في أمور الأمنية للبلاد ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الأركان في مستشفى عسكري فرنسي؟ هل يعقل؟ هل بقات هنا أمن قومي، بقى أمن وطني في مثل هذا الحال؟ لا أمن قومي ولا هم يحزنون. هل يعقل؟ الرئيس رأيناه في بعض اللحظات يعني المفبركة رأيناه لا يستطيع حمل فنجان القهوة. كيف لهذا الرجل أن يستطيع أن يقوم بإعطاء قرارات وتعيين رجال في الدولة؟ من المستحيلات السبعة. ونرجع للرئيس، قضية وجوده في فرنسا، أنا لا أستطيع تخيل إنسان يخرج السارق أو المحتل من بيته ثم يذهب لينام في حضنه في بيته. والله هذا عار. وصلنا يعني في القرن 21 أن نرى رئيسنا هنا. وفي النهاية سمعت يعني بالأمس وقرأت مقال في جريدة الخبر، بن صالح الأمين العام لحزب الأرندي يتحدث عن مجموعة حماس، يقول لهم أنتم تريدون اشتراء عذرية جديدة، وهذا ما يدفعنا أن نتساءل لماذا فقدوا عذريتهم؟ هل فقدوها لما شاركوا مع الدولة؟ إذن كان مشكل العذرية مع هذه الدولة. أعطيك الصحة. سيد عمر، الحل يعني نحن نعرف أن الرئيس انتهى سياسيا يعني ça va être mon avis. Bouteflika, il a un AVC. Un AVC, c'est pas un jeu d'enfant. On se remet jamais d'un AVC. Il y a réplique et tout ça. Donc, أنا أتكلم عن وراء après Bouteflika. Comment vous le voyez? Ce qui m'inquiète déjà, c'est que même s'il n'était pas malade, on est à moins d'un an de la présidentielle. On doit déjà parler des programmes des uns et des autres, des candidats, des potentiels. Là, on se focalise sur Bouteflika. Bouteflika, il est malade, il est fini. C'est l'après Bouteflika qui m'intéresse personnellement. Qu'est-ce que tu veux Moi, j'ai une seule solution à proposer, c'est mon avis. Nous sommes 37 millions d'Algériens, 37 millions d'avis. Votez actuellement avec les partis cocottes minutes qui s'appellent... Il y a même des partis politiques et des ministres qui te disent on soutient le 4e mandat de Bouteflika. Mais on rêve. C'est pas normal. Et je vais avoir confiance à ces gens-là. Votez dans l'état actuel des choses, avec les partis politiques cocottes minutes et tout ça. Le FLN, ça fait plus d'un an, il n'a pas de secrétaire général, c'est pas un parti. Le RND, c'est pareil, tout ça. Donc, il faut un homme providentiel pour prendre une transition d'un an à 2 ans pour faire 3 choses. Séparer la justice, d'abord, tout de suite. Du pouvoir exécutif. Tout de suite, faire la séparation des pouvoirs. Libérer la presse, tout de suite. La presse, c'est un pouvoir. Et organiser des élections, avec un gouvernement d'union nationale, organiser des élections saines où tous les Algériens sont Et la police politique, c'est عمر نتكلم عن المخابرات. المخابرات كان مشكل يعني إلا ما تكلمناش عن المخابرات يعني ما حلينا والو. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas un service secret. La France, c'est quoi? C'est la DST, la DCRI. C'est quoi les États-Unis? Le FBI. C'est quoi l'Angleterre? Scotland Yard. Le KGB. هذه الدول
الاجهزه الامنيه تقوم جاري. بدورها الامني، ما جاري. تدخلش في القرار السياسي. جاري. القرار السياسي شيء والدور الامني شيء. Les États-Unis, c'est le FBI qui décide. هذه في الافلام، لكن نشوف اليوم امريكا يعني ما لحقتش يعني اول دوله في العالم بالاف بي اي. Moi personnellement, نعم. qu'il y ait en Algérie, avec la surface qu'on a, on doit avoir un service de sécurité très fort, 10 fois plus fort que ce qu'on a, même si on dit qu'il est fort. Sauf que, peut-être, son utilité, c'est de veiller à la sécurité des territoires et à la sécurité de l'État, sur les institutions. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas un pays se mesure par son armée et son peuple. C'est ça. L'affaire Tegentouré, je suis d'accord. On n'aurait pas eu Tegentouré s'il y avait surveillance, mais la chose est arrivée. On n'a pas appelé comment on appelle ça, les GIGN ou je sais qui pour nous libérer. Dans la nuit, tout le monde s'est réveillé, l'affaire est classée. Donc il faut. En 95, on l'a fait pour l'Air France, on l'a bien envoyé à Marseille pour qu'il se fasse. Oui, il y a eu des erreurs. Non, ce n'est pas parfait. Non, يعني كاين مشكل، يعني سامحني سيد عمر. تكلمت لي على العدالة، Je vais terminer. تفضل. Il n'y a pas, il ne faut pas rêver. On ne peut pas avoir un pays, on ne peut pas garder ce pays sans un service de sécurité très fort, sans une armée très forte. Donc c'est maintenant, il y a des imperfections, il y a des individus, il y a des brebis-galeuses, tout ça, ça existe, comme tout le monde. Mais on ne peut pas parler de casser les institutions algériennes. C'est pas possible. Non. Donc les institutions, on doit les garder. Il y a une histoire d'homme, une histoire d'organisation, ça c'est vrai. On doit passer à autre chose. أنا مش تكلم لك على تكسير المؤسسات، تكلمت لك على دور المخابرات في أخذ القرار السياسي. Ils ne doivent pas intervenir en politique. On est d'accord. Mais bien évidemment. Alors, la seule solution, à mes yeux, aujourd'hui, parce que laissez voter le FLN et tout ça comme il est aujourd'hui, donc c'est pas un parti pour moi, ils n'ont même pas un secrétaire général. Le RND, c'est pareil. Les partis cocottes, je ne crois pas en leur Dieu. Donc, tout le monde parle de l'arrivée de Zeroual pour 1 an ou 2 ans. Moi, j'accepte Zeroual 1 an ou 2 ans, à condition de faire un gouvernement d'union nationale, de compétence. C'est pas quelqu'un qui ne connaît pas l'immigration, quelqu'un qui connaît vraiment l'immigration, qui constitue un cabinet pour travailler dans l'intérêt de cette communauté algérienne et autres. Donc, voilà comment on peut ça, ce n'est que mon avis. C'est Salah qui va C'est Salah, il a notre avis. يا أخي يعني سي عمر تكلم على لون بروفيدونسيال، يعني الرجل اللي الناس كامل تستناه باش هو المنقذ. احنا من 62 وحنا يجونا الرجال منقذين ولكن لم ينقذوا شيء. اكسبتون إزروال نصدروا برا. نسمعوا السي صالح، تفضل. يا أخي الكريم، اليوم الرجل المنقذ، كل جزائري يجب أن يعني يعتبر نفسه الرجل المنقذ للجزائر. اليوم لا يجب أن يعني أن نضحك على أنفسنا بأمل انتخابات على الطريقة الأوروبية. هذه من المستحيلات السبعة. حتى ولو كانت هناك انتخابات فسيكون هناك يعني الشخص المعين من طرف المخابرات. ونقطة في المخابرات هي لحماية المحكوم وليس لحماية الحاكم. نقطة. الدولة يحكمها السياسيون. الجزائر اليوم السياسيون المنتخبون النزهاء. اليوم يعني نداء لكل السياسيين النزهاء في الجزائر أنهم يتوحدوا من أجل نية اجتثاث الحكم لكي لا نرجع إلى العسرية السوداء أو العسرية الحمراء أو العسرية البنفسجية، لأن الجزائريين تعبوا من هذه العسريات. لعبة الانتخابات، الجزائريين شاركوا لم ينالوا شيئا، قاطعوا لم ينالوا شيئا، انسحبوا لم ينالوا شيئا. نعم. اليوم الحل يجب حل جديد، وهذا الحل يكون كيف تشوفوا الحل؟ أنا أرى أن كل القوى النزيهة، تجمع كل القوى النزيهة، قضية من يكون في يعني على رأس هذه القوة، هذه النقطة تكون يعني توافقية. يعني النقطة الوحيدة يجب أن استلام الحكم بطريقة سلمية، وبعد ذلك أول نقطة يجب أن نقوم بها هي استقلالية القضاء. لا يعقل أن يكون القاضي الأول للجزائر نائم في ليزانفاليد. هذه يعني صراحة هذه يعني كارثة. استقلالية القضاء، حرية الصحافة، ومن هنا نؤهل الشعب ويعني نعطي للجزائريين فرصة انتخاب رئيسهم للمرة الأولى منذ الاستقلال. يعني هذا يكون بعد في مرحلة انتقالية أو بدون مرحلة انتقالية؟
أظن أن المرحلة الانتقالية هي يعني قضية كلمة المرحلة الانتقالية هي القوات السياسية النازية هي التي تقررها. اليوم لدينا حلين. الحل الأول المشاركة في الانتخابات. سوف نرى بعد الانتخابات نرى سلة الرئيس للدولة. ماذا تفعل؟ تخرج للطريق، ترجع الجزائر إلى العشرية السوداء. لا تخرج للطريق، ستعيش الدمار والفساد الذي نعيشه منذ سنوات عدة. اليوم الحل لا يجب أن نكذب على أنفسنا. هناك من يتكلم عن تعيين مراقبين، وأي مراقبين؟ لم يكن هناك مراقبون في انتخابات 10 مايو 12 مايو السنة الفارطة، وكان هناك طعون، وفي النهاية لم نرى شيئا. في النهاية كان هناك تزوير فادح، تزوير، وكان هناك برلمان الذي يتكلم اليوم باسم الجزائريين، أردنا أم شئنا أم أبينا، هو برلمان يتكلم باسمنا. لذلك اليوم لا يجب حتى نداء لكل الجزائريين، نداء للطبقة السياسية النزيهة ونداء للجزائريين، لا يجب أن نبقى أوصي في عبارة لا أريد الانتخاب وهذا هو الحل. إلى متى؟ إلى متى؟ لا تنتخب في حالة ما إذا انتخابك سيعطي مصداقية لإنسان يعني فاسد. ولا كان فيه تزوير. لو كان فيه تزوير انتخابك صراحة أنت يعني ساعدته على التزوير. وليس، لكن سي صالح كيف نرغم هذا النظام على قبول فكرة الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية الحقيقية؟ كيفاش نرغموا عليه؟ لأنه هو اليوم يقدر يقول لك أنا الشعب راه راضي وعجبه الحال وندير انتخابات ونجوز سلة ولا نجوز بن فليس رئيس الجمهورية ونروحوا في 10 سنين واحدة أخرى. وهذا نرجع للقوى السياسية. لو كانت اليوم سوف نرى حقيقة القوى السياسية النزيهة هل لديها شعبية أم لا. لو كان عندهم شعبية يقومون بقرار موحد يفرضون قواعد اللعبة على يعني تقترح أن الطبقة السياسية الشريفة تجتمع وتقترح يعني حل سياسي. تقترح حل سياسي. ما كانش لا أرى حلا آخر. سي عمر. Moi, je pense que l'Algérie a besoin d'une période de transition. Parce que l'Algérien est fatigué. Donc, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Il boycotte, il ne vote pas, il tourne le dos. Donc, la période de transition est nécessaire. Une année, voire 2 années, pour sensibiliser vraiment les Algériens. Et puis, surtout, calmer les esprits. Parce que ça bouillonne un peu partout. Donc, calmer les esprits. Attendre une année, le temps que la justice soit libre. Et un gouvernement d'union nationale pour gérer une élection qui pourra être transparente et légitime. Voilà. On ne peut pas tourner en rond. Absolument. Voilà. شكرا جزيلا لضيفي السيد صالح حجاب والسيد مختار عمر عيد مختار. تفضل. La solution qui vient avec violence n'est pas une solution. هذا متفق عليه. Il ne faut pas attendre une solution qui vient d'ailleurs. C'est pas pour واحد. يعني حل سلمي. ترى la démocratie chez toi. نعم، هذا أنا أظن أنه متوافق عليه حتى من يعني كل أنواع المعارضة الشريفة والمعارضة التي يعني دخلت مع النظام، أنه الحل يجب أن يكون لا عنفي سلمي وبين الجزائريين. ان شاء الله يسمعوا كلامنا وكلام كل يعني الجزائريين النزهاء. اشكر ضيفي السيد عمر عيد مختار والسيد صالح حجاب على تلبيكم هذه الدعوه، واتمنى ان هذه الحصه سوف تخدم يعني مصالح الجاليه الجزائريه في فرنسا وفي الخارج، وان شاء الله تلقى يعني اذان صاغيه في وزارة الخارجية أو في كتابة الدولة للجالية الجزائرية في الخارج. مشاهدينا الكرام، نلتقي إن شاء الله معكم في الأسبوع القادم في حصتكم الموعد السياسي للحديث حول موضوع سياسي آخر يهم الجزائريين والجزائريات. نتمنى أن نلقاكم في جزائر أكثر حرية وأكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر شفافية. سلام الله عليكم.